नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एक दिन के दौरे पर हैं, जहां पर वो विकास परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। आइए सीधा रुख करते हैं गुजरात के अंजान का, जहां पे वो संबोधन देने वाले हैं। मणे के जज्जा जज्जा राम राम। मंच पर विराजमान गुजरातना लोकप्रिय मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी, उपमुख्यमंत्री नितिन भाई, केंद्र में मंत्री परिषद मारा साथी मनसुख भाई, राज्यना मंत्री भाई श्री सौरभ भाई, दिलीप भाई, पर्वत भाई, वासण भाई, लोकसभा मारा साथी अने सदाय सक्रिय अने हसता रहनार भाई विनोद चावड़ा, धारासभ्यो डॉक्टर नीमाबेन, वीरेंद्र सिंह, मालतीबेन, जिला पंचायत अध्यक्ष भाई श्री लक्ष्मण सिंह जी अने विशाल संख्या में पधारेला कच्छना मारा वाला भाईओ ने बहनों, मने पहला एम थातुं कि दुनिया में कोई पण खूणा में कच्छी रहतो होय पण 12 महीना में एक बे बार अहीं आवे नहीं तो एने चैन न पड़े। पण मने खबर नहोती पड़ती कि आम केम थाय छे, पण मने थाय छे। कच्छनो आ प्रेम, कच्छनो आ उमळको આવી ગરમીમાં અને ભાદરવા મહિનાની ગરમી, ચામડી ચીરી નાખે એવી ગરમી, અને એમાં આશીર્વાદ આપવા માટે આટલો મોટો જનસેલાબ ઉમટી પડે, આપના પ્રેમને, આપના આશીર્વાદને માથું નમાવીને નમન કરું છું। આજે મને અંજારની આ ધરતી પરથી લગભગ 6000 करोड़ रुपया एनी योजनाओं लोकार्पण या तो शुभारंभ करवानो सौभाग्य मळ्युं छे। एक जमानो हतो 6 करोड़ रुपयानो प्रोजेक्ट होय तो आम जय जयकार थई जतो होय, अरे 6 करोड़ रुपया। આજે एक ज कार्यक्रम में 6000 करोड़ रुपयाનું આયોજન। અને અહીંયા જે વર્તમાન પેઢી છે જેની ઉંમર 20 વર્ષની આસપાસ, 20 વર્ષથી વધારે, એની નજર સામે જોયું છે કે કચ્છ કેટલી ઝડપથી અને કેવી રીતે બદલાણું છે। 2001 પછી જન્મેલાને કદાચ ખબર નહીં પડે કે પહેલા કચ્છના હાલ શું હતા,
પાણી માટે કેવા વલખા મારતા હતા. અને આજે કચ્છ દેશ અને દુનિયાનું આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની ગયું છે. અને જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે હું અહીં આવતો ત્યારે હું કહેતો હતો કે મારે દેશને નવી બારાખડી શીખવાડવી પડશે. અને હું કહેતો ક કચ્છનો ક, ખ ખમીરનો ખ. અને આજે દેશ અને દુનિયાએ સ્વીકારવું પડે કે સાચે જ ક કચ્છનો ક અને ખ ખમીરનો ખ. આજે સૌથી મોટી બાબત એટલે એલએનજી ટર્મિનલનું લોકાર્પણ. અને મજા જુઓ, કેટલાય પ્રધાનમંત્રી આવીને ગયા, કેટલાય મુખ્યમંત્રીઓ આવીને ગયા, પણ કદાચ હું જ ભાગ્યવાન છું કે જેને ત્રીજા એલએનજી ટર્મિનલના ઉદ્ઘાટનનો મોકો મળે છે. ગુજરાતમાં જ્યારે પહેલું એલએનજી ટર્મિનલ બન્યું ત્યારે લોકોને અજુબો લાગતો હતો. જોત જોતામાં 3 એલએનજી ટર્મિનલ બની ગયા અને ચોથું પણ બનવાની દિશામાં આગળ જઈ રહ્યું છે. એક પ્રકારે ગુજરાત સમગ્ર દેશ માટે એલએનજી માટે ગેટવે, એલએનજી માટે હબ અને દેશની ઉર્જાનું ધબકતું કેન્દ્ર બની ગયું છે. આપણા માટે ખૂબ ગર્વની વાત છે, देश માટે गर्वनी बात. और मैं आज यहां से देशवासियों को भी कहना चाहूंगा कि आज जब गुजरात की धरती से तीसरा एलएनजी टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित हो रहा है, ये गुजरात के तीनों एलएनजी टर्मिनल हिंदुस्तान के पूर्वी छोर तक ऊर्जा पहुंचाने की अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करने वाले हैं. विकास के मूल में ऊर्जा अनिवार्य है. एनर्जी की पॉवर्टी किसी भी देश को पॉवर्टी से बाहर नहीं निकाल सकती. अगर देश को गरीबी से मुक्ति चाहिए, देश को आर्थिक विकास चाहिए, संपन्न समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होना है, तो ऊर्जा अनिवार्य होती है. बिना ऊर्जा एक मोबाइल फोन भी चार्ज नहीं हो सकता है. दुनिया कट जाती है, इंसान परेशान हो जाएगा. अगर मोबाइल फोन 4-6 घंटे चार्ज नहीं हुआ तो उसे लगता है शायद दुनिया खत्म हो गई है. जीवन में ऊर्जा किस रूप में अनिवार्य हो गई है,
जब ऊर्जा नहीं होती है तब पता चलता है कि जीवन कैसा ठहर गया है। અને આ દેશની સેવા કરવાનું મોટું કામ, અને આ બધી યોજનાઓ માત્ર ગુજરાત માટે નહોતી. જ્યારે શરૂ કરી ત્યારે પણ ખબર હતી કે આ દેશને આજ નહીં તો કાલ ગેસ બેઝ ઇકોનોમી તરફ જવાનું જ છે, અને જવા માટે ગુજરાતનો સમુદ્ર તટ હિન્દુસ્તાનની સમૃદ્ધિનું પ્રવેશદ્વાર બની શકે છે, અને આપણે બનાવી દીધું. एक समय था कि गांव के लोग अगर शहर में बाबुओं को या नेताओं को मिलने जाते थे तो मांग करते थे कि हमारे यहां अकाल के समय राहत कार्य शुरू होने चाहिए, कुछ मिट्टी का काम हो जाए, कोई मिट्टी का एक आध रास्ता बन जाए तो बच्चों को स्कूल जाने आने में सुविधा रहे. आज से 20-25 साल पहले यही मांग, यही मेमोरेंडम आते थे. कच्ची सड़क बन जाए, मिट्टी डाल दे बस, और गांव के नागरिक संतुष्ट हो जाते थे. आज वक्त बदल चुका है. वो कहता है साहब सिंगल पट्टी रोड को क्या करें, डबल. वो कहता है पेवर रोड बनाओ साहब, पेवर रोड. अब वहां भी नहीं रुका है. रेल और रोड ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बीते हुए कल की बात है. अब वक्त बदल चुका है, और बदले हुए वक्त में रेल चाहिए, रेलवे, हाईवे, इंफॉर्मेशन वे, गैस ग्रिड, वाटर ग्रिड, पावर ग्रिड, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क. एक प्रकार से आधुनिक भारत के सपने संजोए हुए हमारे देश की युवा पीढ़ी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहती है, और उसी के तहत आज हिंदुस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक पाइपलाइन से गैस पहुंचाने के लिए गैस ग्रिड को भी राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है. पालनपुर से पाली, पाली से बाड़मेर, राजस्थान के जीवन को एक नई ऊर्जा मिलेगी. इससे राजस्थान के आर्थिक विकास की यात्रा को ताकत मिलेगी. और मामला यहां नहीं रुकेगा, ये आकर के पंजाब में भी पाइपलाइन के द्वारा पंजाब की धरती को भी गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जाने के लिए अवसर देंगे. पूरब में सिंदरी में अगर फर्टिलाइजर का कारखाना लग रहा है तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट फ्यूल का सॉल्यूशन करिए, ऊर्जा का समाधान कर दीजिए, देश के किसानों को यूरिया मिलना शुरू हो जाएगा. गुजरात की धरती से जो पाइप जा रही है उससे गैस वहां पहुंच रहा है जहां से भविष्य में यूरिया के कारखाने चलेंगे, जो हिंदुस्तान के किसान को यूरिया की आवश्यकता की भर्ती पूर्ति के लिए काम आने वाले. यानी देश का किसान, उसका भाग्य बदलने में भी यही ऊर्जा काम आएगी. देश के नौजवानों के सपनों को साकार करने के लिए भी यही ऊर्जा रोजगार का माध्यम बनेगी. बीते हुए कल से निकल करके आने वाले कल के सपनों को संजोने के लिए भी यही मार्ग प्रशस्त होगा. आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा. एक जमानो હતો
ગેસનો ચૂલો જોઈએ ને, ચૂલો તો નેતાના આગળ પાછળ આટા મારવા પડે. દીકરાના લગ્ન થવાના હોય તો ઘરમાં એમ થાય કે બહુ આવતા પહેલા ગેસનો સિલિન્ડર ને ચૂલો આવી જાય તો સારું. થતું હતું કે નહીં આવું? વલખા મારવા પડતા હતા. આપણા દેશમાં 1955 થી ઘરમાં ગેસના ચૂલા, ગેસના સિલિન્ડર આપવાની પદ્ધતિ ચાલુ થઈ. 1955 થી 2014 આ દેશમાં 13 કરોડ પરિવારોમાં ગેસ પહોંચ્યો. 55 થી 2014 લગભગ 60 વર્ષ. 60 વર્ષમાં 13 કરોડ. કીડીબાઈની જાનમાં જતા હોય એવું લાગે. ધીમે ધીમે હોતી है, चलती है. આપણે 4 જ વર્ષમાં 60 વર્ષમાં 13 કરોડ. કેટલા? 60 વર્ષમાં 60 વર્ષમાં જરા ખખડીને બોલો તો ખરા, કોઈને ખોટું નહીં લાગે, બોલો તો ખરા. 60 વર્ષમાં કેટલા લોકોને મળ્યા? 4 વર્ષમાં 10 કરોડ લોકોને મળ્યા. કામ કરતી સરકાર કોને કહેવાય? અને હજુ આપણો સંકલ્પ છે કે આવનારા દિવસોમાં કોઈ પરિવાર એવું ના હોય કે જેને લાકડાના ધુમાડાની વચ્ચે ચૂલો સળગાવીને રસોઈ બનાવવા માટે મજબૂર થવું પડે. એક માં જ્યારે લાકડા સળગાવીને, કોયલા સળગાવીને ચૂલો પર રસોઈ બનાવતી હોય છે ત્યારે એક દિવસમાં 400 સિગારેટનો ધુમાડો એના શરીરમાં જતો હોય છે. એ માની તબિયતના હાલ શું થાય? કોઈએ તો એને બચાવવું પડે કે ન બચાવવું પડે? અને એટલે ગેસનો ઉપયોગ સામાન્ય માનવીની જિંદગીમાં પણ કેવી રીતે સુખ સંપન્ન અવસ્થા તરફ લઈ જવાનો અવસર બની શકે એ કામ આપણે કરી બતાવ્યું છે. આવનારા દિવસોમાં ટુરિઝમ વિકાસની એટલી મોટી સંભાવનાઓ પડી છે. દુનિયા આખી ભારત તરફ આકર્ષાઈ રહી છે. તમે બધા કચ્છના જ છો ને? આ હું મુખ્યમંત્રી બન્યો તો એના પહેલા અહીંયા સફેદ રણ હતું કે નહોતું? સાચું બોલો, હતું કે નહોતું? ડોક્યુ એ કરતા હતા કોઈ દી? આમે જોતા હતા? અને આજે આખી દુનિયા ત્યાં આવે છે કે નહીં? આ તાકાત કચ્છમાં પડી છે. આ તાકાત હિન્દુસ્તાનના દરેક જિલ્લામાં પડી છે. આવશ્યકતા છે એને સમય પર ઉપયોગ કરવાની. હમણાં આપણે ઉડાન યોજના બનાવી છે. હમણાં હું સિક્કિમ હતો, હિન્દુસ્તાનના પૂર્વી છોર પર, અને સિક્કિમમાં દેશના 100મા એરપોર્ટને ઓપરેશનલ કરવાનું અવસર હતો. સડસઠ વર્ષમાં સરેરાશ દર વર્ષે એક નવું એરપોર્ટ ઓપરેશનલ થતું હતું.
4 વર્ષમાં દર વર્ષે 9 નવા એરપોર્ટ ઓપરેશનલ થયા. એક સમય હતો કે જ્યારે વિમાનમાં બેસવું એટલે એમ કે ભાઈ હું તો સામાન્ય માણસ, હું વિમાનમાં કેવી રીતે બેસું? આપણા નસીબમાં વિમાન કેવી રીતે હોય? ઉપર આમ ગુર્ર અવાજ આવે એટલે ઘરની બહાર બધા દોડીને બહાર આવીને જુએ કે કઈ દેખાય છે, અને પછી આખો દાડો ગામમાં વાત કરે કે આજ મેં વિમાન જોયું તો હાજે, હા વિમાન જતું હતું. એક જમાનો એ હતો. અને આજે હવાઈ ચપ્પલ પહેરનારો હવાઈ જહાજમાં પ્રવાસ કરે છે. સરકાર સામાન્ય માનવી માટે કેવી? ગયા વર્ષે રેલવેના એર કન્ડિશન કોચમાં જેટલા લોકોએ પ્રવાસ કર્યો આખા દેશમાં, એના કરતા વધારે લોકોએ વિમાનમાં પ્રવાસ કર્યો. બોલો, દેશ બદલાઈ રહ્યો છે કે નથી બદલાઈ રહ્યો? બદલાઈ રહ્યો છે કે નથી બદલાઈ રહ્યો? આઝાદીથી અત્યાર સુધી આ દેશમાં 400 વિમાનો હવામાં રહ્યા, ઉડ્યા, ઉતર્યા, આવ્યા, ગયા, લઈ ગયા. 400. આ એક જ વર્ષમાં 900 વિમાનનો નવો ઓર્ડર બુક થઈ ગયો. 60 વર્ષમાં 400 ને 4 વર્ષમાં 900 નવા. વિચાર તો કરો. આ શક્ય એટલા માટે બન્યું છે કે દેશની આર્થિક સ્થિતિ તેજ ગતિથી આગળ વધી રહી છે. દુનિયાના અનેક દેશોને પાછળ છોડીને ભારતની આર્થિક સ્થિતિ ઉત્તરોત્તર પોતાનો ક્રમ ઉપર લેતી જાય છે. અને એ દિવસ દૂર નહીં હોય કે બ્રિટન કરતા પણ હિન્દુસ્તાનની ઇકોનોમી આગળ નીકળી જશે. આપણે પ્રધાનમંત્રી ઉર્જા ગંગાના પ્રોજેક્ટ દ્વારા પાઇપલાઇનથી ગેસ પહોંચાડવા માટેનું અભિયાન ચલાવ્યું છે. ગુજરાતમાં તો આપણને ખબર છે કે એનો કેટલો લાભ મળ્યો છે. હવે એને સમગ્ર હિન્દુસ્તાનમાં પહોંચાડવા માટેનો પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે, અને એનો લાભ પણ સામાન્ય લોકોને મળી રહ્યો છે. એ જ રીતે ઉજાલા યોજના, હું જયારે નવો પ્રધાનમંત્રી બન્યો તો હું પૂછતો હતો ભાઈ બોલો ક્યાં કઈ સ્થિતિ છે કામની? તો મેં પૂછ્યું કેટલા ગામ છે જે હજુ અંધારામાં જીવે છે? તો મને કહેવામાં આવ્યું સાહેબ દેશમાં 18,000 ગામ એવા છે કે જે હજુ પણ 18મી શતાબ્દીમાં જીવે છે. ત્યાં અંધારું છે, ક્યારેક ત્યાં વીજળી નથી પહોંચી. મેં અમારા બાબુઓને પૂછ્યું કે ભાઈ કેટલા વર્ષ લાગે પહોંચાડવી હોય તો કે સાહેબ 7 થી 10 વર્ષ લાગે. મેં કહ્યું કંઈક તો કમ કરો યાર, જલ્દી આપણે આપીએ. એ સાહેબ બહુ મુશ્કેલ છે. એક દી મેં લાલ કિલ્લા પરથી કહી દીધું મારે 1000 દિવસમાં 18,000 ગામોમાં વીજળી પહોંચાડવી છે. અને ભાઈઓ બહેનો ગર્વપૂર્વક કહું છું કે મારા સાથીઓ મંડી પડ્યા, સરકારના બધા લોકો, અને 1000 દિવસ પૂરા થાય એના પહેલા આ દેશના 18,000 ગામમાં વીજળી પહોંચી ગઈ. અમારા ડિપાર્ટમેન્ટ વાળાને થયું હશે કે ચલો હવે 18,000 ગામમાં વીજળી પહોંચી ગઈ, ચલો હવે હાશ, હવે થોડો આરામ મળશે. પણ ગુજરાત વાળાને ખબર છે મોદી કોણ છે. હવે દિલ્હી વાળાને ખબર પડવા માંડી છે. 18,000 પત્યા એટલે મેં બીજો ફતવો બહાર પાડ્યો. મેં કહ્યું બોલો ભાઈ કેટલા ઘર બાકી છે? બધા માથું ગંજોડવા લાગ્યા. આઝાદીના આટલા વર્ષ પછી પણ આ દેશમાં 4 કરોડ કુટુંબ એવા છે કે જે લોકો 18મી સદીમાં અંધારામાં જિંદગી જીવે છે. આપણે નક્કી કર્યું કે સૌભાગ્ય યોજના દ્વારા
આ 4 કરોડ પરિવારોમાં પણ વીજળીનો તાર પહોંચવો જોઈએ, વીજળીનો લટ્ટુ લાગવો જોઈએ, એલઈડી બલ્બ લાગવો જોઈએ અને વીજળી ચાલુ થવી જોઈએ. યુદ્ધના ધોરણે કામ ચાલી રહ્યું છે અને દેશની આઝાદીના 75 વર્ષ પહેલા આ કામ 100% પૂરું કરવાના સંકલ્પ સાથે અમે આગળ વધી રહ્યા છીએ. સામાન્ય માનવીના જિંદગીમાં બદલ લાવવા માટેને જે અનેકવિધ પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે એના ભાગરૂપે આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં એક શબ્દ હતો, હવે તો જતો રહ્યો, આ નવી પેઢીને તો કદાચ ખબર નહીં હોય. આપણે ગામડામાં લોકો મળે ને પછી કે સાહેબ બધું કરો પણ આ વીજળી લંગડી છે ને એનું કઈ રસ્તો કાઢો. તો હું નવો તો મને ખબર ના પડે, મેં પૂછ્યા લંગડી વીજળી શું છે? તો કે સાહેબ ડચકા ખાય છે, આવે છે ને જતી રહે છે ને, આવે છે ને જતી રહે છે ને, એમાં મારા ટ્રાન્સફોર્મર બળી જાય છે ને, ઘરમાં ટીવી લીધું હોય તો બળી જાય ને, ફ્રીજ લીધું હોય તો બળી જાય ને, કાંઈક રસ્તો કરો. એનો રસ્તો તો જ થાય જ્યારે સબસ્ટેશનો બનાવીએ. અને આજે તમે હમણાં જોયું કે એક પછી એક અનેક સબસ્ટેશનો બનાવવાનું કામ ગુજરાતની અંદર એવું નેટવર્ક બન્યું છે કે આજે લંગડી વીજળીની વાત લંગડી થઈ ગઈ. એક પછી એક પ્રગતિના કેવા પાસાઓ આપણે વિકાસની નવી ઊંચાઈઓને કેવી રીતે પાર કરી રહ્યા છે. મારે કચ્છને હજુ પણ ટુરિઝમની દ્રષ્ટિથી ખૂબ આગળ લઈ જવું છે અને ટુરિઝમનો લાભ શું છે એ હવે કચ્છીને ભાષણ આપીને સમજાવવું પડે એવું નથી. એને અનુભવ કરી લીધો છે કે ખાલી રણોત્સવમાં કરોડો રૂપિયાનો વેપાર કચ્છની ધરતી પર થાય છે. સામાન્ય રમકડા બનાવનારાના રમકડા વેચાય, ચિત્ર બનાવનારના ચિત્ર વેચાય, હેન્ડીક્રાફ્ટ કરનારાને હેન્ડીક્રાફ્ટ વેચાય, હેન્ડલૂમ બનાવનારનું હેન્ડલૂમ વેચાય. સામાન્ય માણસ પણ કમાય, માવો વેચવાવાળાનો માવો પણ વેચાય. વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે એક તરફ મૂળિયા મજબૂત કરવાની દિશામાં આપણે કામ કરી રહ્યા છે અને આપણે તો ખેડૂત માણસો, ગામડાના માણસો, આપણને ખબર છે કે ઝાડ ઉપરથી ગમે તેટલું સુંદર લાગે પણ મૂળિયા મજબૂત ના હોય તો એનું આયુષ્ય બહુ ક્ષણજીવી રહેતું હોય છે. અને તેથી રાષ્ટ્ર જીવન, સમાજ જીવનમાં પણ સામાન્ય માનવી, ગરીબમાં ગરીબ માનવી, છેવાડાનો માનવી, જે સમાજ જીવન અને રાષ્ટ્ર વ્યવસ્થાના મૂળિયા છે એ મજબૂત બને તો આ રાષ્ટ્રરૂપી વૃક્ષ પણ મજબૂત બને. અને એટલા માટે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હોય, ઉજ્જવલા યોજના હોય, બાળકોને શિક્ષણની વ્યવસ્થા કરવાની હોય, આયુષ્યમાન ભારત યોજનાની રીતે ગરીબમાં ગરીબ માણસને 5 લાખ રૂપિયા સુધી આરોગ્યની સેવાઓ મફતમાં ઉપલબ્ધ કરાવવાની હોય, શિક્ષણની વ્યાપક વ્યવસ્થા ઊભી કરવાની હોય, આ બધી બાબતો રાષ્ટ્રની મૂળભૂત શક્તિને સામર્થ્યવાન બનાવતી હોય છે. અને એના પર ઊભું થયેલું રાષ્ટ્રનું વટવૃક્ષ આધુનિકતા માંગતું હોય છે. અને તેથી એક તરફ મૂળિયાના રસકસને મજબૂત કરવાની નો પ્રયાસ, તો બીજી તરફ 21મી સદીના દુનિયામાં માથું ઊંચું કરીને ઊભો થાય એવા હિન્દુસ્તાનીઓને ગમતું આધુનિક ભારત બનાવવાનું કામ, આ બંને બાબતો પર જોર આપીને આપણે ચાલી રહ્યા છીએ. પણ કેટલાક લોકો નિરાશામાં ડૂબેલા હોય, એમને બધું નિરાશા ભર્યું દેખાય. સ્વચ્છતાની વાત કરીએ તો કે સ્વચ્છતા ક્યાંથી થતી હશે? થઈ કે ના થઈ? બોલો. ટોયલેટ બન્યા કે ના બન્યા? હવે લોકોને સ્વચ્છતા ગમવા માંડી કે ના માંડી? બધા લોકો હવે સ્વચ્છતા માટે પ્રયત્ન કરે છે કે નથી કરતા? ભાઈ શરૂ તો કરો. કશું નહીં થાય, કશું નહીં થાય, એમાં 70 વર્ષ બગાડ્યા. હું ટાઈમ બગાડવા માટે નથી આવ્યો, મારે તો દેશને આગળ લઈ જવાનો. અને એટલે ભાઈઓ બહેનો,
મનમાં સંકલ્પ લઈને ચાલીએ છીએ. આ દેશના પ્રત્યેક બાળકને માટે પઢાઈ, પ્રત્યેક ખેતરને માટે સિંચાઈ, પ્રત્યેક યુવકને માટે કમાઈ, પ્રત્યેક બુजुर्गને માટે દવાઈ, પઢાઈ, સિંચાઈ, કમાઈ, દવાઈ, જીવનની આ બધી આવશ્યકતાઓ પૂર્ણ કરવા માટે એક પછી એક યોજનાઓ લઈને આપે જે અમને જવાબદારી સોંપી છે એને પરિપૂર્ણ કરવાનો રાજ્ય સરકારમાં પણ ભરસક પ્રયાસ ચાલે છે, કેન્દ્ર સરકારમાં પણ ભરસક પ્રયાસ ચાલે છે અને સદનસીબે અત્યારે તો ગુજરાતને 5 આંગળીઓ ઘીમાં છે અને એનો લાભ જેટલો ગુજરાત ઉઠાવે એ ગુજરાતને સમર્પિત છે. ફરી એકવાર આપે સ્વાગત કર્યું, સન્માન કર્યું, આટલા બધા આશીર્વાદ દીધા. ફરી એકવાર આ કચ્છની ધરતીને નમન કરું છું, કચ્છના ખમીરને નમન કરું છું, કચ્છની સંકલ્પ શક્તિને નમન કરું છું અને આપ સૌનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. 2 મુઠ્ઠી બંધ કરીને પૂરી તાકાતથી બોલો, ભારત માતા કી, ભારત માતા की धन्यवाद. खूब खूब आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री आपना प्रेरणादायी संबोधन बदल. आप श्रीना ऊर्जावान व्यक्तित्वए विश्व तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे गुजरात के अंजार से, जहां पे प्रधानमंत्री वहां पे जनता को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने यहां पर मुद्रा लाइन टर्मिनल समेत कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी. इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए.